بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو CSPs انٹرویو سیریز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ناسیہ سردار. آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے. انہوں نے نہ صرف CSS ایگزام کوالیفائی کیا ہے بلکہ پورے پاکستان میں 43rd پوزیشن حاصل کی ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم محسن. وعلیکم السلام. محسن, آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ CSS میں کامیابی اور بعد ابھی ایلوکیشن پہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ میڈم, تھینک یو سو مچ فار پرووائڈنگ می این اپرچونیٹی ٹو ایکسپریس مائی ویوز. اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اپرچونیٹی دی کہ جس موقع پہ میں آج موجود ہوں. اور میں اللہ تعالیٰ کا اور اپنے جتنے بھی مینٹورز ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں اس چیز میں. اور ایک ایسی فیلنگس ہیں جو نارملی ایکسپریس نہیں کی جا سکتی ان ورڈس. محسن, آپ سب سے پہلے ہمارے ویورز کو تھوڑا سا اپنے فیملی بیک گراؤنڈ اور اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں بتائیں. میڈم, جہاں تک میری ایجوکیشنل کیریئر کی بات ہے تو آئی ہیو ڈن ٹرپل ماسٹرس ان انٹرنیشنل ریلیشنز, پولیٹیکل سائنس اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن. اور جہاں تک میری فیملی کا سوال ہے تو مائی فادر واز اے گورنمنٹ سرونٹ. ہی سروڈ ان پولیس سروسز اینڈ موسٹ آف مائی فیملی ممبرز آر ان پولیس سروسز اینڈ آرمڈ فورسز. اور اس کا مجھے ڈیفینیٹلی while preparing my CSS while preparing for CSS اس کا مجھے بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑا اس چیز کا, اور اٹ ہیلپ می اے لاٹ. آل رائٹ. سو محسن, کین یو شیئر یور اوور آل CSS ایکسپیرئنس ود اس, اور اس جرنی کے دوران آپ نے کیا چیلنجز فیس کیے اور آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا؟ میڈم, ویری گڈ کویشچن, کیونکہ یہ بڑی ایک ہیکٹک اور بڑی ٹائرسم, انفیکٹ ال سے ایک بڑی لیتھارجک قسم کی جرنی ہے. اور میری جرنی جو ہے آلموسٹ 2 سال پہ محیط ہے. اور لائک آل ادر اسپائرنٹس مجھے بھی بڑی تکلیفات اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا. اور کیونکہ انیشلی تو کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ واٹ از سول سروسز اور کیسے آپ نے جو ہے نا اپنے کیریئر کو آگے پروگریسو یا پروگریشن کی طرف لے کے جانا ہے. جہاں تک چیلنجز کا سوال ہے تو پڑھائی کرنا ڈیفینیٹلی اٹ از اے ویری ٹف آسک, لیکن آئی اسٹوڈ فرم and stayed calm and composed in my whole journey. اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں نے اپنے گول سیٹ کیے ہوئے تھے سارے. میرے ویکلی گولس تھے, میرے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ گولس تھے, ایون میرے آرلی بیسس پہ گول تھے, اور ان کو میں نے یوٹیلائز کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. ماشاء اللہ. اچھا محسن, CSS میں نا ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں, آپ نے 12 سبجیکٹس میں ایگزام دینا ہوتا ہے. تو آپ نے ان سبجیکٹس کو آپ نے ان کو کیسے لے کے چلے, آپ نے کیسے کیا, کوئی آپ کا کوئی ڈیفینیٹ کوئی پرٹیکولر اسٹڈی پلان, کوئی اسٹریٹجی تھی؟ یس میم, بیسیکلی اس میں ایسا تھا کہ انیشلی کیونکہ فرسٹ اسٹیپ CSS کی جرنی میں نوٹس میکنگ کا ہوتا ہے, اور نوٹس میکنگ میں میں نے 7 اسٹیپس میں اپنے نوٹس تیار کیے, جس میں لانگ نوٹس تھے, پھر شارٹ نوٹس تھے, اور پھر 1 پیجر تھا. ان کا یہ فائدہ تھا کہ ایک تو آپ کی پراپر طریقے سے ریویژن ہو جاتی تھی. مطلب اگر میری کیس میں دیکھا جائے تو میری پراپر طریقے سے ہر فیز کے اندر ایک جو ہے نا وہ میری ایک ریویژن تھی. لانگ نوٹس کے اندر جو میرے ایک ٹاپک کے اوپر 6 to 7 پیجز پہ جاتے تھے, اس کے اوپر میں جب وہ نوٹس بنا رہا ہوتا تھا تو کافی چیزوں کا مجھے ان ڈیپتھ آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ اچھا اس میں یہ چیزیں ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. اور جو لاسٹ میرے فیز پہ کے نوٹس ہوتے تھے 1 پیجر, اس میں یہ ہوتا تھا کہ مین پرپس جو اس کا تھا, وہ جو 2 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے بٹوین پیپرس, وہ اس 2 گھنٹے میں اس جو 1 پیجر تھا اس کو میں یوٹیلائز کرتا تھا. آدھے گھنٹے میں, پونے گھنٹے میں ریوائز کرتا تھا اس چیز کو, اگلے پیپر کی تیاری کرتا تھا, اور آئی واز آل سیٹ ٹو گو فار دا نیکسٹ پیپر. تو نوٹس میکنگ کی جو پہلے جو فرسٹ فیز تھا وہ نوٹس میکنگ کا تھا, اور نوٹس میکنگ کے ساتھ ساتھ ریڈنگ, اور ریڈنگ کے ساتھ اسی ریڈنگ کو میں جو ہے نا اپنی رائٹنگ پریکٹس میں اس کو شامل کرتا تھا. آپ کے لیے حیرت ہوگی سن کے کہ آئی مائٹ بی دا اونلی پرسن جس نے اس پوری جرنی میں 150+ ایسیز لکھے, اور اراؤنڈ 70 بکس کا مطالعہ کیا اس کے اوپر. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کی ایک ڈیڈیکیشن ہوتی ہے کسی چیز کے لیے, آپ کا وزڈم ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ مہربان ہوتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میری 9th پوزیشن آئی ان ریٹن آل اوور پاکستان. تو اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری کائنڈ. اچھا محسن, آپ کے جو آپشن سبجیکٹس ہیں ان میں پولیٹیکل سائنس, پبلک ایڈ, جینڈر اسٹڈیز ہے, کرمنالوجی اینڈ سوشولوجی. تو ان سبجیکٹس میں آپ کو سب سے زیادہ چیلنجنگ سبجیکٹ کون سا لگا, اور پھر آپ نے اس کے لیے پرٹیکولرلی اس سبجیکٹ کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی رکھی؟
मैडम इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो तो डेफिनेटली 200 मार्क्स की जो सब्जेक्ट है वही होता है। तो जैसा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस था और इससे पहले मैंने मास्टर्स भी किया हुआ था पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ऑल तो मुझे एज मिला मास्टर्स का उसमें, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी मेरी कुछ इस तरह की थी कि मैंने इसके ऊपर बुक्स जो जिनका मुताला किया, उसके इफ़ यू वांट तो मैं बुक्स का आपको नेम मेंशन करूँगा। और बुक्स के मुताला के साथ साथ मैंने जो है ना उसके ऊपर आर्टिकल्स काफ़ी पढ़े, मुख्तलिफ डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज को सामने रखते हुए मैंने तैयारी की। और तैयारी जो है उसको थ्योरेटिकल अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर मैंने कलेक्टिवली चीज़ों को लेके चला। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या थी उसकी कि मैं वहाँ पे थ्योरेटिकल बेस चीज़ों को पढ़ता था और पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली दुनिया को वर्ल्ड वाइड ओवरव्यू लेता था कि दुनिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है बेसिकली, और वर्ल्ड सिस्टम के अंदर वो कैसे ऑपरेट करती है चीज़। उसी के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है उसका भी मुझे आइडिया हुआ, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पॉलिटिकल साइंस की मास्टर्स डिग्री के अंदर भी मेरा एक इलेक्टिव था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उससे भी मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, इवन दो मेरी डिग्री भी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन मुझे पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा फ़ायदा दिया। और उसके साथ साथ आपको पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर जो है ना बड़ी चीज़ों का आइडिया होता है कि कैसे जो है ना वो पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है ग्लोबली, कौन कौन से टाइम पीरियड जिसमें आपका जो ग्रीक पीरियड था, रोमन पीरियड था, रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेटिव पीरियड था, जो मिडल एज का टाइम फ्रेम था, उसके बारे में आपको पता लगता है कि कैसे वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो ऑपरेट किए। तो ओवरऑल तो मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई चैलेंज फेस किया तो डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस ही था। और बाकी सब्जेक्ट जो है ना वो मोस्टली ओवरलैप करते हैं। लाइक फॉर सपोज कि आप थ्योरीज वगैरह देखते हैं जेंडर स्टडी की, क्रिमिनोलॉजी की और इवन सोशोलॉजी की, ये ऑलमोस्ट ओवरलैप करती हैं। जैसे बायोलॉजिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी, आपकी सोसाइटल लर्निंग थ्योरी है, ये सब ओवरलैप करती हैं। तो जब आप एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से सही तरीके से लेके चलते हैं तो डेफिनेटली उसका एज बाकी की सब्जेक्ट्स पे भी आपको डेफिनेटली एज मिलता है। Welcome to CSPs Academy for CSS PMS preparation. CSS PMS तहरीरी इम्तिहान के तमाम मज़ामीन की ऑनलाइन और ऑन कैंपस तैयारी के साथ साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन, असाइनमेंट चेकिंग, क्लास टेस्ट, मॉक एग्जाम, इंडिविजुअल टीचर डिस्कशन और फीडबैक सेशन का इनकाद किया जाएगा। इसके अलावा FPSC की तजवीज़ करदा बुक्स से बने मयारी नोट्स और CSP पब्लिशर की बेहतरीन बुक्स मुहैया की जाएंगी। ऑलराइट, आपसे बात करके इट इज़ एविडेंट दैट आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है Thank you. एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि इट पेड ऑफ। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके ख्याल में वो आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़, वो कौन से स्किल्स थे दैट हेल्प यू एक्सेल इन द एग्ज़ाम? वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। मैडम देखिए, बिकॉज CSS का इम्तिहान जो है वो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए कैंडिडेट टू जॉइन सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनना है, तो लिहाजा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि वो ट्रेड्स आपके अंदर होने चाहिए जो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के होते हैं, जैसे कि ही इज़ पंक्चुअल, पंक्चुअलिटी इज़ मस्ट इन दिस रिगार्ड। सेकेंडली, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। थिर्डली, परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट, यानी आप एक फ़्लो में लेके चलें। CSS की जो तैयारी है वो ये डिमांड करती है कि आप कंसिस्टेंट रहें। सारे ये इस चीज़ का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं तैयारी कर रहा होता था तो एक दिन मैं पढ़ता था तो दूसरे दिन दिल नहीं करता था कि मैं दोबारा इसको कंटिन्यू करूं। लेकिन मेरा जो एक एम था वो मुझे पता था कि मैंने लाइफ में क्या करना है। मैंने कभी भी अपने माइंड को अनसर्टेनिटी की तरफ नहीं लेके गया, अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके गया कि नहीं होगा। मेरा बिलीफ था कि अगर आपने मेहनत की है तो अल्लाह ताला उसका सिला लाजमी देता है। जैसे कि अल्लाह ताला के फरमान है ना, वला यस्लिमु रब्बुका अहदा, योर लॉर्ड डजंट जस्टिस टू नो वन, सूरह कहफ में। तो मुझे इस चीज़ पे बिलीफ था कि मैं अगर कोई मेहनत कर रहा हूँ, जद्दोजहद कर रहा हूँ किसी मंजिल को पाने के लिए, तो डेफिनेटली मुझे उसका सिला मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती रही और मैंने किसी की बात नहीं सुनी। कोई अगर मुझे कोई लेग पुलिंग कर रहा है या मुझे कोई डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान और फोकस नहीं दिया। आई वॉज परसिस्टेंट इन माई एफर्ट्स और अल्हम्दुलिल्लाह इट पेड ऑफ। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात की है। हार्डवर्क के साथ आपका अल्लाह ताला पे बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स। अच्छा, मोहसिन, इस पे तो हम पहले भी थोड़ी सी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जो CSS का सिलेबस एक एक्सटेंसिव सिलेबस होता है, तो आपने फिर उसको अपने टाइम एफिशिएंटली कैसे मैनेज किया, कैसे यूटिलाइज किया, कौन से सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम दिया?
تو اس بارے میں آپ CSS دینے جو بچے دینے جا رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس اسپائر کر رہے ہیں, تو ان کے لیے اگر آپ کوئی ٹپس اور اسٹریٹجیز ان کے ساتھ شیئر کریں. میڈم میری جو ڈیلی روٹین تھی, آئی اسٹڈیڈ فار اراؤنڈ 14 hours آن ریگولر بیسس, اور اس میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ 8 سے 9 گھنٹے تو میں ریگولر بیسس پہ رائٹنگ پریکٹس کرتا تھا آن ڈیلی بیسس. ایز آئی جسٹ مینشنڈ ارلیئر کہ 150 ایسیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ 4 سے 5 مہینے میں روز ایسے لکھتا تھا فل لینتھ ایسے. 3 گھنٹے تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی چلے گئے, 3 hours. باقی 3 hours جو ہے نا میں اس میں رائٹنگ پریکٹس کرتا تھا. جو پاسٹ پیپرز ہیں وہ پورا سالو کرتا تھا آن ایوری ڈے بیسس. اور اس کے علاوہ ایک پریسی جو ہمارا گرامر اینڈ کمپوزیشن کا پیپر ہے, اس میں پریسی از ویری امپورٹنٹ. تو پریسی کی بھی میں آن ریگولر بیسس پریکٹس کرتا تھا. ڈان سے وہ جو اوپینینس ہوتے ہیں وہاں پہ ایک بار ریڈ کرتا تھا, اور اسی کی جو ہے نا پریسی میں بناتا تھا آن ڈے ٹو ڈے بیسس. اس کے ساتھ ساتھ 2 سے 3 گھنٹے میں صرف کرتا تھا ریڈنگ پہ, ڈفرینٹ بکس کا مطالعہ کرتا تھا. اور جب آپ بکس ریڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس اتنا مواد آ جاتا ہے ریڈنگ سے کہ جب آپ رائٹنگ پریکٹس کر رہے ہو تو انہی چیزوں کو انکارپوریٹ میں کرتا تھا اپنے ایسیز میں جو گھر میں لکھ رہا ہوتا تھا. اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ میری باقی سبجیکٹس کے اوپر بھی بڑی اچھی تیاری ہونا شروع ہو گئی تھی. لائک فار سپوز میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے میں نے جب ایسے لکھنا ہوتا تھا تو میں کوئی ٹاپک اٹھا لیتا تھا جینڈر اسٹڈی کا. اٹھانے کے بعد اسی کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ریڈنگ کرتا تھا. ریڈنگ کرنے کے بعد اسی کے اوپر لکھتا تھا, اسی ٹاپک کے اوپر. تو وہ پھر ٹاپک مجھے جینڈر اسٹڈی کے آپشن میں بھی کام آتا تھا اور ایسے کے اندر بھی کام آتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز مینشن کرنا بڑی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ جو ہے نا ایک اپنی ہیبٹ کا پارٹ بنائیں. جیسے ہم عام ڈیلی روٹین میں کیا کرتے ہیں, بیٹھ کے یوٹیوب پہ ویڈیوز ویسے ہی دیکھنا شروع کر دیں گے, یا ٹیلی ویژن لگا کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں گے, یا باہر ہینگ آؤٹس کرنے چلے جائیں گے. یہ تو زندگی کے ساتھ چلتا رہے گا. لیکن جب تک آپ اس CSS کی ہر چیز کو زندگی کا پارٹ نہیں بنائیں گے, یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب ڈرائیونگ کر رہا تھا تو اس ٹائم بھی میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ٹو CSS سن رہا ہوتا تھا. جب میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا اس ٹائم بھی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا تھا ریلیٹڈ ٹو CSS. تو جب تک آپ ان ساری CSS کی جتنی بھی چیزیں ان کو اپنی زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں بنائیں گے, اس ٹائم تک اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار یو کہ آپ اس ایگزام کو پاس کر سکیں. کیونکہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا پھر رزلٹ بھی آپ دیکھیں. اب ڈائریکٹ گریڈ 17 میں اپوائنٹ ہو رہے ہیں ایز اے فیڈرل بیوروکریٹ. تو میرے خیال سے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ساری چیزوں کو کلیکٹیولی ساتھ لے کے چلیں اور CSS کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تھینک یو سو مچ محسن, آپ نے اتنے ڈیٹیل میں بتایا, اینڈ آئی ایم شیور کہ جتنے بھی CSS ایسپیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں اٹ مسٹ ہیو بین ویری ہیلپ فل فار دیم. اچھا, میرا نیکسٹ کویشچن جو ہے, کیونکہ ریٹن ایگزام کلیئر کرنے کے بعد یو ہیو ٹو اپیئر ان دا انٹرویو, ٹھیک ہے. سو انٹرویو میں پھر آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, ہاؤ واز یور ایکسپیرینس آف دا انٹرویو, اور اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی یا کوئی ٹپ, بیکاز آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ان کویشچنس کو کیسے کانفیڈنٹلی ہینڈل کیا. اگین ویری گڈ کویشچن, اور آئی واز تھنکنگ کہ یہ کویشچن پوچھا جائے اور اس پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. بفور گوئنگ آن ٹو انٹرویو, میڈم یہ جو میری جرنی تھی اس کے اندر 3-4 لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ اور بڑا کروشل رول رہا ہے. مور اسپیسیفکلی مائی مدر, جنہوں نے سولی مجھے موٹیویٹ کیا, اینڈ شی واز دا اونلی پرسن جو اس چیز پہ مجھے موٹیویٹ اور کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ یو کین ڈو اٹ, یو ہیو دیٹ کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی. اس کے بعد اس جرنی کی طرف لے کے آنے میں سر ناصر, ان کا بہت کروشل رول ہے, اور ہی واز دا اونلی موٹیویٹر جنہوں نے مجھے اس طرف گائیڈ کیا کہ آپ سول سروسز کی طرف آئیں اور آپ کا ایپٹیٹیوڈ اس طرح کا ہے جو سوٹ کرتا ہے. پھر SC کی جہاں تک پریکٹس کی بات ہے تو سر وقار کا اس میں جو ہے نا نام لینا بہت ضروری ہے. انہوں نے SC کے اوپر جو ہے نا مجھے کافی حد تک ٹرین کیا. اس کے ساتھ ساتھ میاں علی رضا, سر میاں علی رضا, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیک کے حوالے سے بتانا. آپ انٹرویو پہ آ جائیں, انٹرویو کے اوپر سارا کریڈٹ سر مرید جسرا کو جاتا ہے. اور مطلب یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس دور میں ہوتے ہوئے, کیونکہ بڑا مہنگائی کا دور ہے, ایوری تھنگ آپ اگر نارملی دیکھیں ایوری تھنگ از ایکسپینسو, تو فری آف کاسٹ موک انٹرویوز کنڈکٹ کرانا, آئی بلیو دیٹ, کیونکہ ایسی ایفرٹ ہے جس کو جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس کے علاوہ میں نے سائیکولوجیکل جو موک کی پریکٹس تھی وہ یہاں پہ کی, اس میں سر بلال کا بہت امپورٹنٹ رول رہا. اس کے علاوہ جو ہے سر مرید جسرا کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا.
उसके बाद फिर जब मॉक इंटरव्यू की बारी आई तो दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड मी ए प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैंने आके जो है ना 3 मॉक इंटरव्यूज़ दिए और बड़े और ऐसे रिमार्क्स लिए विच वर वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी और विच अल्टीमेटली प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अपने इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू के अंदर. तो आई बिलीव दैट अगर देखा जाए तो मॉक इंटरव्यू से लेके टिल फाइनल इंटरव्यू का सारा क्रेडिट मैं इस इंस्टीट्यूशन को दूंगा. ऑल राइट मोहसिन, आपने एक बात की बिकॉज दैट यू गिव योर क्रेडिट टू योर मदर, सो आई बिलीव कि आपकी एक टफ जर्नी है, बहुत रिगरस जर्नी है, सो लाइक मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है एंड दैट कम्स प्राइमरीली फ्रॉम योर फैमिली. आपके घर से आती है. अच्छा मोहसिन, स्पेशल एज यू नो स्पेशल CSS इज़ अराउंड द कॉर्नर और इसके बाद CSS 2024 इज़ कमिंग. तो आप जो CSS एस्पिरेंट्स है जो स्पेशल में अपेयर होंगे, जो CSS 2024 में अपेयर होंगे, तो उनके लिए कोई ऐसी रिकमेंडेशन जो आपको लगता है कि एक स्टूडेंट, एक बच्चा जब CSS की तैयारी कर रहा है तो ये बुक या फिर ये सोर्स दे हैव टू कंसल्ट इट जो बहुत ज़रूरी है? मैडम उसमें ऐसा है कि ये स्पेशल CSS एक अपॉर्चुनिटी मिली है उन एस्पायरेंट्स को और कैंडिडेट्स को हु आर एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और मेरे ख्याल से ये उनके लिए एक ऐसा मौका है कि जिसको अवेल करना बहुत ज़रूरी है. फॉर दैट पर्पस मेरी इनको यही सजेशन होगी कि स्टे परसिस्टेंट, स्टे कंसिस्टेंट और कोशिश करें कि आगे पीछे की जो ऐसी एम्बिग्विटीज़ हैं उसके ऊपर ना जाएं. सोली फोकस करें आप अपने सिलेबस के ऊपर और सिलेबस के साथ साथ उसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा लवाजमात हैं जिनको फॉलो किया जाता है. अब मैं अगर अपनी जर्नी का थोड़ा सा बीच में मेंशन करके रेफरेंस के तौर पे बताऊं, सिलेबस एक तरफ जो सिलेबस की तैयारी है, सिलेबस को मेरे ख्याल से सिलेबस को पूरा ही करना सबसे बेस्ट अमल है इसके अंदर. ये जो शॉर्टकट्स के ऊपर जाना, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ बेटर चॉइस. सिलेबस पूरा तरीके से कवर करें और उसके अलावा एडिशनल टॉपिक के लिए कुछ और काम है जो करने चाहिए इनको. जैसे फॉर एग्जांपल जब आप सिलेबस कवर करते हैं और बुक्स रीडिंग करते हैं, फिर आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स आप रीड करें. जैसे GS स्टोर है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत अच्छे आपको आर्टिकल्स मिलते हैं. स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स मिलते हैं. फ्रोब्स बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं. डॉन के अंदर बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं. पाकिस्तान ऑब्जर्वर के अंदर बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं. द न्यूज़ के अंदर बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं. तो इनको ओवरव्यू करें, ये आपकी एडिशनल और एक्स्ट्रा टॉपिक होगी. इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है ना वो क्रैम करें. मैं अपनी बात करूं, मैंने किसी और इंटरव्यू में भी ये जिक्र किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि वी हैव टू सर्व पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, तो उसके अंदर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसको भी प्रॉपर तरीके से ओवरव्यू लें. मैंने 160 to 170 आर्टिकल्स को क्रैम किया था फॉर द पर्पस कि मैं इसको अपने आंसर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकूं. इसी तरह मैंने 1951 से लेकर फर्स्ट सेंसस से लेकर 2017 तक जो 6वां सेंसस हुआ, इसके अंदर जो लिटरेसी रेट था, ओवरऑल लिटरेसी रेट के साथ जो मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये सारी जो है मैंने क्रैम की थी. और क्रैम करने का ये फ़ायदा हुआ, इन चीज़ों को मैं फिर अपने आंसर के अंदर लेके आता था. राइटिंग प्रैक्टिस करें, स्ट्रैटेजीज़ समझें कि पेपर अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बेसिकली है क्या. यानी क्योंकि मुकाबले का इम्तिहान है एट द एंड ऑफ द डे. आपने फ़्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, मैप्स बनाने हैं, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाएँ. सिमिलरली कोटेशंस आपने लिखनी है, रेफरेंसेस लिखनी है. मेरे कॉन्टेक्स्ट में ऑलमोस्ट 150 कोटेशंस मैंने क्रैम की थी, जिसमें डेमोक्रेसी के ऊपर थी, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर थी, गुड गवर्नेंस के ऊपर थी, जेंडर के ऊपर थी. और फिर मैं अपने आंसर के अंदर ये चीज़ें लेके आता था. लास्टली मैंने जो है फिर इस्लामियात, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है उसमें भी अक्सर जो कैंडिडेट्स उनको पेनलाइज किया जाता है, तो उसके लिए ये है बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप जो है 50, मैंने क्योंकि 50 जो है ना आयात और हदीस का विद रेफरेंस तर्जमा और अरबी वो मैंने क्रैम की थी और प्रैक्टिस करके मैं गया था. फिर उसको मैंने अपनी राइटिंग में भी लेके आया था. तो ये कुछ एडिशनल लवाजमात हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. Give your career a boost with CSS PMS preparation from Civil Services Preparatory School. Join CSS PMS for on-campus and online classes. Join us for your bright future. Civil Services Preparatory School, Jeetan Markaz, Islamabad. Register now at 0316 570 1593. Mohsin, I mentioned it earlier as well and I would like to mention it again कि आपका जितना भी hard work है ना, so it's worth all the appreciation. I'm honored. So you have all my best wishes.
अच्छा मोहसिन, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके साथ ज़्यादातर लोग रिलेट भी कर पाएंगे, ज़्यादातर सीएसएस एस्पिरेंट्स, कभी थ्रू आउट द जर्नी तैयारी के दौरान कभी ऐसा हुआ कि यू फेस्ड सेल्फ डाउट या फिर कुछ इंस्टेंसेस ऑफ डिस्करेजमेंट, और अगर ऐसा कुछ हुआ है सो हाउ डिड यू टैकल देम? मैडम, एज आई हैव जस्ट मेंशन बिफोर कि बड़ी टायरसम जर्नी है और बंदा थक जाता है, डीमोटिवेट भी हो जाता है, डीमोरलाइज भी हो जाता है, लेकिन उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना। मेरे ख्याल से ये रूहानी, समाजी और सकाफ़ती, ये 3 डायमेंशन और 3 डोमेन्स के इम्तिहान है। बंदा जब डाउन होता है, इंसानी फितरत है, डाउन तो हर बंदा होता है, परेशान भी हो जाता है, दिल बर्दाश्ता भी होता है, लेकिन जिन लोगों का अकीदा स्ट्रॉन्ग होता है और अल्लाह ताला पे भरोसा होता है, तो वो अपने ऊपर आने वाली मुश्किलात और परेशानियों से नहीं घबराते। यही मेरा केस था। जब मैं परेशान होता था, क्योंकि मैंने अपनी रूटीन के एक एक्सरसाइज को और वॉक को रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ था। मैं हर रोज़ 2 से 3 माइल्स रनिंग करता था, अभी भी करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब बंदा बाहर वॉक पे जाता है, रनिंग करता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करता है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाता है। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए एंड रिज़ल्ट आप देखें क्या है उसका, कि आप जो है ना वो यू विल बी सर्विंग दिस नेशन। और मेरे ख्याल से जब एंड रिज़ल्ट का आपको पता हो, तो जितनी भी डीमोटिवेशन हो जाए, जितना भी बंदा डीमोरलाइज हो जाए, आखिरकार उसने आना उधर ही है जिसकी उसने ख्वाहिश की है। अच्छा मोहसिन, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि जो सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं जो अभी एग्ज़ाम में आगे अपीयर उन्होंने होना है, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? मैडम, मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि डेडिकेटेड रहें, स्ट्रगल करें, अपनी फुल एफर्ट्स पुट करें और अल्लाह पे भरोसा करें कि जो वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं उसको उनको नतीजा और सिला मिलेगा। और इसके साथ साथ एक और इसमें ये टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लोगों की जो है ना क्रिटिक्स की या क्रिटिसिज्म से आप बच सकें, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप इस जर्नी के दौरान किसी से जिक्र ही नहीं करें। आप अपनी सोली मेहनत पर फोकस करें, ये समझ के कि मैं अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँगा, एंड रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। जैसे कि हज़रत अली का एक कोट है, इफ़ यू आर सिंसियर यू विल बी सक्सेसफुल। तो अगर आप अपने काम के साथ सिंसियर हैं तो आप लाजमी कामयाब होते हैं। तो हम तो मुसलमान हैं, हम पे तो अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी है और हमें तो ज़्यादा बिलीव होना चाहिए, अल्लाह ताला पे 100% फेथ होना चाहिए कि आप मेहनत करें और उसका फिर आपको नतीजा मिलेगा। तो मेरी उनको ये एडवाइस है कि लोगों की बातों पे ना जाएं, सोली तैयारी फोकस करें, जो आपका मकसद है, जो आपका एम्बिशन है लाइफ का, यू नो, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ योर प्रोफेसीज, आपको चाहिए कि आप अपनी डेडिकेशन के साथ काम करें और एंड रिजल्ट को भूल जाएं। होना वही होगा जो नसीब में है। ऑलराइट मोहसिन, आई वुड लाइक टू ऐड अनदर क्वेश्चन हियर। कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो सीएसएस एस्पिरेंट्स करते हैं जो आपको लगता है कि उनको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन? यस मैडम, उसमें ऐसा है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, शायद मैं भी इसी फेज़ में ही था, तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि जो हमारे मेंटोर्स हैं वो जब मिस्टेक को हाईलाइट करते हैं तो हम अनफॉर्चुनेटली उस पर काम नहीं करते। यानी वो मेंटोर बेचारे जो है ना वो हाईलाइट कर करके थक जाते हैं और हम जो है ना ये सोच के कि यार नहीं ऐसा है वैसा है, हम उस पर काम नहीं करते। तो मेरे ख्याल से जब मेरी बाद में मैंने ये चीज़ें पिक की और देखी कि जब मेरी कोई मिस्टेक हाईलाइट करता था तो मैं पहले उस मिस्टेक के ऊपर काम करता था, अपने लूप होल के ऊपर काम करता था कि मुझे पहले इसको सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को, फिर आगे जाना है। तो मेरे ख्याल से जो, क्योंकि ये जितने मेंटोर्स हैं, जो क्वालिफायर्स हैं पहले से वो चीज़ से गुजरे हुए हैं, उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया है कि कैसे जो है ना हमने चीज़ों को एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलना है। तो आई बिलीव कि अपने जो सीनियर्स हैं उनके मशवरे पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ये याद पड़ता है कि मैं भी शुरू में ये समझता था कि मुझे सब कुछ आता है, अगला जो क्वालिफाइड है वो जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, सुनी अनसुनी कर देता था। लेकिन बाद में आई रियलाइज्ड कि ये जो बताते हैं ये हमारे बेनिफिट, हमारे फ़ायदे के लिए होता है। दे आर बेनिफिश दीज थिंग्स आर बेनिफिशियल फॉर मी। तो बाद में फिर मैंने अमल इस पे करना शुरू किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली उस मकाम पे पहुंचने के लिए जहाँ पे मैं हूँ। Thank you so much, Mohsin, for being here with us. Once again, on the behalf of CSPs, I extend congratulations to you. और मेरी दुआएं है कि आप आइंदा आपको अल्लाह ताला आपको और भी कामयाबी दिखाएं। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। Madam, I am Thank humbled, you for being with us. honored and grateful. Thank you so much for providing me an opportunity. Thank you for watching us. For more success stories, stay tuned. Until then, keep reaching for the stars.